पर मैं तुहानू एक गल दसदा, इस सब दे लई ना तुहानू अपनी कंपनियां बेचनियां पैणियां ने। ते मैं कोई ठेका नहीं लैके रखिया इन्हां कंपनियां नू बेचण दा। ये कंपनियां मैं पूरब दे फ्यूचर लई रखियां होईयां सी, पर कोई नहीं, हुण तुसीं आ गए हो ना, करो अपने हिसाब नाल जो भी तुसीं करना। मैनू इस सब दे नाल हुण कोई लेना देना नहीं। की गल मिनी, तुहाडा ध्यान कित्थे है? मिनी, मैं ना समझ सकती हाँ कि तुहाडे अंदर की चल रहा है, तुहाडे मन ते की बीत रही है। पर यह गल तुहानू भी पता है ना कि तुहानू देशप्रीत तो कोई भी अलग नहीं कर सकता। जो तुसी सोच रहे हो ना, ये सिर्फ ते सिर्फ तुहाडा वहम है, और कुछ भी नहीं है। ते रणवीर वीरा वो तुहानू कदे भी नहीं छड्डणगे ते कदे भी इस घर चों बाहर नहीं कड्डणगे। इस गल दी ना मैं गारंटी देनी है। रणवीर वीरा ना चंगी तरह जानदा कि तुसी इस घर लई की कीता है, तुसी इस बच्ची लई की कीता है। जो भी तुसी सोच रहे हो ना, इहो जिहा कुछ भी तुहाडे नाल नहीं होण वाला मिनी। माया, जो तू सोच रही है कि रणवीर भी इदा दा सोचते ने, कि सब कुछ सच है? जी इदा दा कुछ नहीं होया ते रणवीर मैनू देशप्रीत तो दूर कर दांगे। जे इदा दा हो गया ते मैं जीउंदी जी मर जावांगी। माया नहीं मिनी, इदा दा कुछ भी नहीं है। देखो मिनी, मैं ना तुहानू कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दसांगी। जो सच है ना, सिर्फ ते सिर्फ वही दसांगी। पर मिनी, एक सच ये भी है कि रणवीर वीरे दे दिल च ना देशो भाभी लई बहुत प्यार है। वो बहुत चाहते ने उन्हां नूं, ते ये गल ना तुहानू अपनानी पैनी है कि रणवीर वीरे दा दिल अज भी देशो भाभी लई धड़कदा है। वो जीउणगे भी उन्हां लई ते मरनगे भी उन्हां लई। ਇਹ ਗੱਲ मैं चंगी तरह जानती हाँ कि रणवीर देशों नूं ही प्यार करते हैं। उन्हां दी मन मंदिर च सिर्फ देशों ही बसती है, चंगी तरह जानती हाँ मैं। पर मैनू एक गल दा बहुत दुख लगता है माया, मैं रणवीर लई इन्ना कुछ किता, पर फिर भी उन्हां दी जिंदगी च मैं हाले तक देशों दी थां ते नहीं आई। क्यों? मिनी प्लीज, तुसी जो भी सोच रहे हो ना, इदा दा कुछ है ही नहीं। तुसी इस घर लई जो कीता है, इस बच्ची लई जो कीता है ना, रणवीर वीरा उस चीज की कदर करदा है। वो तुहाडे नाल कदे भी गलत नहीं करनगे। इस घर च ना तुहाडे नाल कदे भी माड़ा नहीं होएगा। तुहाडा हक ना कदे भी नहीं मरेगा मिनी, कदे भी। प्लीज मेरी गल ते यकीन करो। माया, मैं तेरी सारी गल सुनी, हुण तू मेरी गल कन्न खोल के सुन ले। ये तेरी चुपड़ियां चुपड़ियां गल्लां च ना मैं नहीं आने वाली। चंगी तरह जानदी आ मैं कि की सच है ते की झूठ है। मैनू एक एक बंदे दा पता है कि कौन मेरे बारे की सोचता है, ते तू अपनियां गल्लां नू ना अपने कोल ही रख। मैनू अपनियां गल्लां च ना फसा। आई गल तेनू समझ? चुप रह। मिनी मेरी गल ते सुनो। करम, आजो करम। देशो, सोच की रहे हो तुसी और कितना क दूर जाना चाहते हो? मैनू एक गल दसो, तुसी
ਰਣਵੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਕਰਮ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਸੋਚ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਰਣਵੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ-ਵੂਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਣਵੀਰ ਆ ਨਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਣਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇਖਾਂ। ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜਤਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਪੈ ਜਾਊਂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। कोई काम से? रणवीर जी, मैंने माफ़ करना। मैं हमेशा तो ये सारी उम्र सिर्फ अपने बारे ही सोचे, तो इस बारे भी सिर्फ मैं अपने बारे ही सोच रही हूँ। रणवीर जी, देखते ही देखते ये परिवार कितना मेरे हाथ चों लंघ गया, पता ही नहीं लग्या। रणवीर जी, मैं अपना सब कुछ गवा बैठी हाँ, ते तुसी मेरे नाल इदां किद्दां कर सकते हो? दसो मैनू। रणवीर जी देखो, मैं समझ सकती हाँ
ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦੇਸ਼ੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ? ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਹੀਂ? ਹੁਣੇ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਗਰਮ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। फिर जब उस बच्चे ने पनिशमेंट मिली ना, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਪਰੌਂਠੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈਫ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਆਜੋ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾ ਲਾਂਗੀ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਮੰਮੀ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਵਾਦ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। पूरब फिनिश हो गया ब्रेकफास्ट? ਹਾਂਜੀ चल फिर जाके हम थोड़ी पढ़ाई कर लें। ਓਕੇ ਮੰਮਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ? ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ मैंने बोल। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਏ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਰਣਵੀਰ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਰੀਲੀ ਸੌਰੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ? ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਦੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ੂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ੂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ मेरी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत एहसास हो। तुसी सी हो ते रहोगे। आई लव यू देशु।